అదే సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి 30 to 9 వచ్చి బ్యాచెస్ మైక్ ఏ అప్పు వస్తుంది. తనేంటి ఇప్పుడు వస్తుంది? అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది. అయిపోయాక నీకు తెలీదా? కనీసం ఇంతసేపు రాలేదు, ఒక కాల్ కూడా చేయలేదు. గ్రూప్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, చూసుకోలేదు. ఎన్ని మీటింగ్స్ ఇంకా టాస్క్ అసైన్ చేసినా వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేరు. వాళ్ళందరినీ చూసుకోవడం వాళ్ళ ఆఫీస్. ఆగండి, ఇంకెంతసేపు అయినా మీరు కన్నా పెద్ద పిల్లలు కాబట్టి వెయిట్ చేస్తారు. మరి నాకు చిన్న పాప కదా, ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్ సార్, it's an honor for us to host a school annual day event and invite our beloved principal onto the dais. This is how our teachers are training us from our childhood to be better at everything, not just the studies. Inviting a guest is like adding fragrance to our stage. Exactly, now the time has arrived to invite the person behind our success. The person whose action always inspires us to dream more, learn more, do more and become more. You are really in truly the with pleasure. I invited Principal Mr. Jagadish sir to grace the dais, and I requested LKG students to offer a bouquet as a mark of respect. Our guide, mentor and master of our beloved principal Mr. Jagdish onto the dais to motivate and inspire us with his valuable words. A lot of competitors in the... Hi everyone, this is Deepthi, mother of Tanish, studying 8th grade in our school. Today let me share you some things about our school and Jagadish sir. First of all, let me know what Tanish is thinking about his school. I just don't want to take more time of yours because everyone is here to enjoy your children's performances. So ikkada just 4 things I wanted to talk about. ఇప్పటి వరకు మన స్కూల్ గ్రోత్ ఏంటి, కరెంట్ స్టేటస్ ఏంటి, తర్వాత 24-25 నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏంటి, తర్వాత నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్, అండ్ దెన్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు vision our school. So this is our growth. First 2016, it's been 8 years. This is our 8th annual day. 2016 లో 47 స్టూడెంట్స్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేసాము, అండ్ దెన్ 17, 18 around 100 to 150 is our growth. So as of now it is 23 and 24, it is 647 we have. And if you observe the teacher student ratio, nowhere in any academic year teacher student ratio ekkada chusina meeru 1:20, less than 1:20 ne undandi. So almost 647 students ki ippudu man teacher strength 45. So around prati 14 members ki, prati 14 students ki oka teacher unnaru, right? So that's what our commitment is. And ఈ ఇయర్ కొంచెం చిన్న కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, బుక్స్ ప్యాటర్న్ గురించి, పబ్లిషర్స్ గురించి, టీచర్స్ గురించి. బుక్స్ ప్యాటర్న్ యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ మనం బుక్స్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు knowledge and education. They also make us prepare our body to be fit in both physical and mental health. So, a karate performance by the student. Let's welcome them with a big round of applause.
Got the medal. She won the karate medal and she's getting the medal from principal sir now. And Balaji karate. Akhil, Purvi from Sriman Narayana. Request Sriman Narayana. Come and have the medal from principal sir. అందరికీ తెలిసిందే హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఒంగోలు నుంచి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా యాన్యువల్ డే 8th యాన్యువల్ డే జరుగుతుంది మన స్కూల్లో. సో ఇంత గ్రాండ్గా ఒక ఆల్మోస్ట్ 3000 పేరెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఉంది. సో ఈ గ్యాదరింగ్కి అందరిని అడ్రస్ చేస్తున్నాము. మంచి మంచి డాన్సెస్, పేరెంట్స్ స్కిట్స్, పేరెంట్స్ డాన్సెస్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇయర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే యాన్యువల్ డేకి మనం ఒక 3 acresలో కొత్త క్యాంపస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి. సో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ని, స్పోర్ట్స్ని రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చాలా నీట్గా రన్ చేసుకోవాలనేది టీచర్స్ని వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి వేరే చోటు నుంచి రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాము. సో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనం డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి టీచర్స్ ఒక 3 acresలో క్యాంపస్ అండ్ దెన్ స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి, వాలీబాల్, స్కేటింగ్, ఫెన్సింగ్ ఇలాంటివన్నిటిని తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ని అండ్ స్పోర్ట్స్ని రెండు బ్యాలెన్స్ చేసేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. I hope this will generate more useful students to the society. Thank you very much. Meghtha schools ki HBS ki tada. Meghtha schools actually we never do a business, simple. And పిల్లలకి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఎలా పనికొచ్చే చదువు ఎలా చెప్పాలి అనేది మేము ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాము. జనరల్ మిగతా స్కూల్స్ తోటి కంపేర్ చేయడం అని కాదు. నాకేంటంటే ఇప్పుడు మార్కులు తెచ్చుకున్నామా, ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు రుబ్బించామా, మార్కులు తెచ్చుకున్నామా అనేది కాదు. మనం చెప్పే చదువు ఫ్యూచర్లో పిల్లలకు ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలనేది మన ఇంటెన్షన్. మనం ఈరోజు చెప్పే చదువు ఈరోజు స్కూల్స్లో జాయిన్ చేస్తే మా తాతగారు చెప్పేవాళ్ళు 25 సంవత్సరాలు, ఫస్ట్ 25 సంవత్సరాలు మన 100 సంవత్సరాలకి 4 డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ 25 సంవత్సరాలు ఫౌండేషను, 25 సంవత్సరాల్లో మనం ఏ స్కూల్కి వెళ్తాం, ఎలా చదువుకుంటాం అనే దాన్ని బట్టి మిగిలిన 75 సంవత్సరాలు మన లైఫ్ అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది. అలాగా
ఫస్ట్ మనం ఏ స్కూల్స్ నుంచి ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ పేరెంట్స్కి ఇస్తున్నాం, పిల్లలకి ఇస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బట్టి మన ఫ్యూచర్ అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. అట్లాగా పిల్లలకి పనికొచ్చేలాగా, ఫ్యూచర్లో పనికొచ్చేలాగా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనేది, ర్యాంక్స్ లేకపోతే మార్క్స్ వీటన్నిటి కాకుండా పిల్లలకి ఫ్యూచర్లో పనికొచ్చేలాగా సొసైటీకి ఒక మంచి సిటిజన్ ఇవ్వాలి అనేది మన ఇంటెన్షన్. అదే మన స్కూల్కి చాలా స్కూల్స్కి డిఫరెన్స్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.